بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہماری ہے اسانجو پیارو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سبق جو ہیں کلاس 5 کے کتابیں سے، آسان سندھی کتابیں سے لیا گیا ہے، جو آپ کو میں ان کی مشکل الفاظ پڑھ کر سمجھا رہا ہوں۔ جو بچے میری پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کے پاس پہلی فرصت میں پہنچ جائے۔ آئیے ریڈنگ کی طرف۔ لفظ معنی جا وا، یہ کر کے پڑھیں گے، جا وا پیدا ہوا، ننھے ہوندے، یہ ڈھے کر کے پڑھیں گے، ننھے ہوندے بچپن، پان کیا کہیں گے، پان نون کر کہیں گے، پان آپ خود، سلچھنا، سلچھنا کیا کہیں گے، اچھا اخلاق، واٹہڑن، واٹہڑن راہگیر، پاڑے میں، پاڑے، پاڑے میں پڑوس میں، ڈکھوئندہ، یہ کھے کر پڑھیں گے، یہ ڈال ہیں اور یہ کھے ہیں، کیا کہیں گے، جو اردو والا کاف ہوتا ہے وہ کھے کر کے سندھی میں پڑھتے ہیں۔ ڈکھوئندہ، ڈکھوئندہ دکھ دیتے، جے رے کیا کہیں گے، جے رے زندہ، پھر لفظ آ گیا کھڈون، اس کو کاف نہیں پڑھیں گے، اس کو کیا کہیں گے، کھے کر کے پڑھیں گے، کھڈون گڑھے، کھوٹے کھود کر، کوڑ جھوٹ، گالیون باتیں، کاوڑیا غصہ آیا، کاوڑیا غصہ آیا، سندن ان کے یا آپ کے، سماج معاشرہ، پان میں آپس میں، کیا کہیں گے، پان میں آپس میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ورڈ میننگ تھے جو آپ کو میں نے پڑھ کر بتایا تھا، اور ابھی جو ہیں آپ کو کوشچن آنسر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کوشچن آنسر میں آپ کو پڑھ کر سمجھا رہا ہوں، اور ذرا سا دیکھیں۔ پہلا کوشچن ہے، اساں جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسم مبارک چھا آئے۔ اساں کہتے ہیں ہمارے، اساں جے مانے ہمارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کیا ہے؟ اسم کہتے ہیں نام کو، اسم مبارک کیا ہے؟ جواب میں، اساں جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسم مبارک، یہ کاف ہے سندھی کا، مبارک کہیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ یہ محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لکھا ہوا ہے شارٹ فارم، آپ پورا لکھ سکتے ہیں، اگر پورا لکھیں گے تو وہ زیادہ فائدہ ہے، اور زیادہ یہ جو ہے اچھا ہے، تو آپ کوشش کرنا بیٹا پورے لکھنے کے، ٹھیک ہے۔ اساں جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دوبارہ سے اردو میں کر رہا ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا کوشچن کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرا کوشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملن وقت عربستان جی کیڑی حالت ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے وقت عربستان کی کون سی حالت تھی، کس طرح حالت تھی؟ جواب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نبوت ملن وقت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے، اس کو کہیں گے کھے، نبوت ملن وقت عربستان جی حالت ڈاڈھی، کیا کہیں گے، ڈاڈھی، ڈھے کر کے پڑھیں گے، خراب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے وقت عربستان کی حالت بہت خراب تھی۔ تیسرے کوشچن کے بعد جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ
जिन माण्हुनि खे ख़ुदा पाक जा कहिड़ा हुकुम ॿुधाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुदा पाक के कौन से हुक्म बताए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खे गॾु करे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माठुन नहीं पढ़ेंगे, टे नहीं है, ये ऊण है, माणहुन कहेंगे। अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गॾु करे माने जमा कराएंगे, जमा करके खुदा जो हुक्म ॿुधायो, खुदा का हुक्म बताया कि अवी हिक अल्लाह जी इबादत करियो। अवी माने आप कहलाएंगे, आप एक अल्लाह ताला की इबादत करो, जिन्हनि अव्हां खे पैदा कियो आहे, जिसने आपको अल्लाह ताला जिसने आपको पैदा किया है। कूड़ न ॻाल्हायो, झूठ न बोलो, न पाण में विढ़ो ऐं न कई चोरी या ठगी करो, न आपस में लड़ो, विढ़ो माने लड़ने को कहते हैं, और न ही कोई चोरी या धोखा करो। ठगी माने धोखे को कहेंगे और चोरी माने चोरी को कहते हैं। न्याणिन ते रहम करियो। न्याणिन कहते हैं बेटा बेटियों को, बेटी जो होती है वो उसकी बहुत सारी बेटियां होती है, उसको कहेंगे। बेटियों पर रहम करो। मुसाफिरन के इज़्ज़त दो, मुसाफिरों को इज़्ज़त दो ऐं उन्हनि खे मानी खारायो और उनको रोटी खिलाओ। मानी माने रोटी को कहेंगे, रोटी खिलाओ। इसको मैं दोबारा उर्दू कर रहा हूँ और आप ज़रा सा गौर से देखिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके खुदा का हुक्म बताया कि आप एक अल्लाह की इबादत करो, जिसने आपको पैदा किया है। झूठ नहीं बोलो, नहीं आपस में लड़ो, और नहीं कोई चोरी या धोखा करो। बेटियों पर रहम करो, मुसाफिरों को इज़्ज़त दो और उनको खाना खिलाओ। मानी मानी रोटी भी कह सकते हैं और खाना भी कह सकते हैं। अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, आखिरी क्वेश्चन है। हिन वक्त दुनिया में केतरा मुसलमान रहता। इस वक्त दुनिया में कितने मुसलमान रहते हैं। केतरा माने कितने कहलाएंगे और रहता माने रहते हैं। हिन वक्त दुनिया में करोड़े मुसलमान रहन था। इस वक्त दुनिया में करोड़े मुसलमान रहते हैं। कूड़ ॻाल्हाइण खां मना कई आहे। हमें या हमारे को, जो आपको लगे वो दोनों मीनिंग से कह सकते हैं। उस्ताद ने झूठ बोलने से मना किया है। कूड़ कहते हैं झूठ को और ॻाल्हाइण कहते हैं बोलने को, मना किया है। फतह, मुझे इम्तिहान में फतह हासिल थी है। मुझे इम्तिहान में फतह हासिल हुई है। समाज, असां सब मिली बेहतर समाज बनाए सघूं था। हम, असां माने हम कहेंगे, सब मिलकर बेहतर मुआशरा, समाज माने मुआशरे को कहते हैं, बना सकते हैं। फिर लफ्ज़ है तालीम। हर मुसलमान मर्द ऐं औरत खे तालीम हासिल करणु घुरिजे। हर मुसलमान मर्द और औरत को तालीम हासिल करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये एक सेंटेंस है और क्वेश्चन आंसर और जो है वर्ड मीनिंग है वो जो मैंने आपको पढ़कर समझा दिया और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं तो फिर आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा आराम से सुकून से सुन लें और फिर आपको तलब सही तरीके समझ में भी आ जाएंगे। और जो वर्ड हैं मुश्किल हैं, जो इनके मकसद हैं, मतलब है, वो भी मीनिंग भी आपको तर्जमा भी आ जाएगा, तो फिर आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और वालिदैन का एहतराम करें। बाजमात 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।